नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी चंपावती कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव कुंभार कुंभारुणी दी जण थिले। तांकर पुओटीए हेलानी। 7टी झियो। दी जण भारी मन दुखरे थांती। पुणी कुंभारुणीर 10 मास हेलानी आसी। तथापि कुंभारुणी झाटिकी नहले माटिकी जाए। दुखी लोक से। दिने धंदा को नगले घर अचल। कुंभार कही थाए, आलो ए कथा मने रखिथिबु। पुओटीए हेले घर को आनिबु। आउ जदि तोर झियोटीए हुए ताहले बणबुदा को फोपाड़ी देई आसिबु। जदि ए कथा न करू ताहले एथर आउ तो मुह मु चाहिबिनी। दिने कुंभारुणी झाटी काटुची। तार पुणी झियोटीए हेला। झियो को देखि कुंभारिणीर मन कौन हेगला। से ताकू कौळ पतर उपरे सुआई देई घर को चली आसिला। छुआटी कुआं कुआं ही कांदिला। सेठी तो जनमानव केही नाहंती। बिकल कांदना शुणी भालू भालुआणी दौड़ी आसिले। भालू कहिला, याकू खाइबा। भालुआणी किंतु कहिला, ना 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 याकू आमे पालिबा। भालुआणीर कथा रहिला। दुहे पिलाटीकू नहीं पालिले। गौड़टीए जदि दूध भार नहीं सेई बाटे जाए ताले भालू भालुआणी ताकू कामुड़ी गोड़ांती। आउ से दूध आनी पिलाकू पीबाकू दियंती। एमिति एमिति पिलाटी बढ़िला। भालू भालुआणी नां देले चंपावती। चंपा फूल परी बास्ना तार। आउ चंपा फूल परी रंग। बड़ हेला क्षणी ता देहर रंग चमकिला। मुहरु पाखुड़ा पाखुड़ा आलुओ खसिला। दिने राजा पुओ बणकू पारि धीरे आसिथिले। गोटे हरिण पछरे गोड़ेई गोड़ेई अगना अगनी बनस्थ भितर को पशिले। एकुटिया गोटे पहाड़ तले आउ बौल गछ मूले चंपावती को देखी राजा पुओ चमकी पड़िला। अरे ये किए? अप्सरा ना प्रेतिनी? साहस बांधिकी पाखकू गला। चंपावती तो मनीषर भाषा जानिनी। ठारी ठारी की कहिला, प्राण को भय अछि तो पळेई जाओ, नहेले भालू भालुआणी आसी तुमको जलखिया करदेबे। चंपावती को एमिति बण भितर छाड़ी जिबाकू राजा पुओर मन हेलानी। चंपा भी राजा पुओ को देखि भारी खुशी हेगला। दी जण जाक बिचरा बिचिरी हेई पळेई गले। भालू भालुआणी चरी बुली आसी देखंती तो चंपा नाही। कुआडे गला? नई कूल पर्वत उपर बौल मूल बुली बुली चंपा को केते खोजिले। शेषकू देखिले गोटिए आड़कू चंपा फूल पड़ी पड़िकी जाइची। मौलिनी। निश्चय से बेसी दूर जाई नथिबो। दुहे सेई दिगकू दौड़ी दौड़ी जाई देखिले दी जण किए जाउचंती। एई तो। भालू आगकू जाई बाट ओगाली बसिला। भालुआणी पछरे जगी रहिला। चंपा कांदी पकेई कहिला, ताकू जदि खाइदेबू ताले मते भी खाइदे। बिकल हेई कहिला, हे आंब गछ, जदि तू सत्य जुगर हेइथिबू फाटी जिबू। मु तोरी भितरे पशि जिबी आउ तू बंद हेई जिबू। गछ सतकू सत फाटीगला। राजा पुआ आउ चंपावती तारी भितरे पशिगले। गछ पुणी जोड़ी हेगला। भालू भालुआणी पाखकू आसी जानिले जे दी जण जाक गछ भितरे पशि जाइचंती। भालू रागी जाई से गछ को रांपुड़ी पकेइला। भालू रांपुड़ारे गछर कौन हबो? भालुआणी कहिला, होई हो तमे एमिति दांत रगड़ुच काहेकि? तम डररे से कौन आउ गछरु बाहरिबे? गोटे कथा कर, जाओ गोटे कुऱ्हाड़ी आण, ए गछ को चिरी दबा, ताहले से जीवे कुआडे? दी जण को कड़मड़ करी चोबेकी खाइबा। ए कथा भालुर मन को खूब पाइला। से कुऱ्हाड़ी आनिबाकू चलीगला। एणे भालुआणी गछ पाखकू जाई डाकिला, आलो चंपा, भालू नाही, तू बाहरी आसुनु, जोईकी घेनी पळेई जा। आलो मु परा अछि, तोर किए कौन करिवो? चंपा राजा पुओ सांगरे गछ भितरु बाहरिला। भालुआणी खूब कांद बोबाळी कला। दी जण को बाट देखई देला। जाओ अल्प दूर गले गोटे गाँ पड़िबो। तमे सेठिकी पळेइले भालू तमर आउ कौन करिवो? चंपावती आउ राजा पुओ दी जण पळेइले। भालुआणी चंपा फूल गुड़ाकू गोटेकी खाईगला। भालू कुऱ्हाड़ी कांधरे पकई आसिला। एथर आउ से जीवे कुआडे? भालू हाणी हाणी थकिला। गछर पेट चिरिला। चंपावती कि राजा पुओ काहाकू देखिलानी। मन दुख करी दी जण जाक बणकू चलीगले। एणे चंपावती को राजा पुओ उआसर कोशक दूर बसई देई सुआरी आनिबाकू गला। या भितरे गोटे अघटन घटीगला। चंपावती जोठी बसी रहिला ता पाखरे गोटे चुआ, खूब गहिर, काच केन्दु परी पानी। माठियाटीए काखरे काखेई हाड़ी आनी पानी आनिबाकू गला। चंपावती जोठी बसे चारिआडकू अराटी आलुओ करे। ताठारू हाड़ी आनी सब कथा बुझीनेला। ताकू मागी पाट पिंधिला, अलंकार पिंधिला। कहिला, देखिबा आस, चुआरे केमिति गंड पानी लहड़ा मारुची, केमिति सब कई फूल फुटीची। चंपावती कूଳରେ ठिया हेई देखु देखु हाड़ियाणी ताकू चुआ भितर को पेलीदेला। चंपावती सेठु आउ उठी आसी पार्लानी।
ରାଜା ପୁଅ ହାଡ଼ିଆଣୀକୁ ସୁଆଁରୀରେ ବସେଇ ଉଆସକୁ ନେଇ ରାଣୀ କଲା। ହାଡ଼ିଆଣୀର ରୂପ ଭେକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜାଣିଲା ଇଏ ଚମ୍ପାବତୀ ନୁହଁ ଆଉ କିଏ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ। ରାଜା ପୁଅ ପୁଣି ପାରିଧିକୁ ଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ବାଟରେ ଭାରି ଶୋଷ ହେଲା। ପାଣି ଖୋଜି ଯାଉ ଯାଉ ସେଇ ଚୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପିଇଲା। ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ବାସୁଛି। ତାର ଚମ୍ପାବତୀ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଦିଟୋପା ଲୁହ ଆଖିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଗକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଢେଉରେ ତାରି ଆଡ଼କୁ ଭାସି ଆସୁଛି। ଇଏ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଚମ୍ପା ଗଛର ଫୁଲ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସୁନା ଚମ୍ପା। ଇଏ ତାରି ଚମ୍ପା। ପାରିଧିକି ଆଉ କଣ ଯିବ। ରାଜା ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ଫୁଲଦାନୀରେ ସଜେଇ ରଖିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ଅଧ। ଚମ୍ପା ଫୁଲରୁ ଚମ୍ପାବତୀ ବାହାରିଲା। ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା। ସବୁଦିନ ଏମିତି ଚମ୍ପାବତୀ ବାହାରେ। ରାଜା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହଉ ହଉ ରାତି ପାଇଯାଏ। ହାଡ଼ିଆଣୀ ଦିନେ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଦେଖିଲା ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜା ପୁଅ ସେଜରେ ବସିଛି। ସେ ମହକ ସେମିତି ଅଛି। ଆଲୋ, ଇଏ ତ ବୁଢ଼ୀ ମରିଥିଲା, ଆଇଲା କେମିତି? ପୁଣି ଫୁଲଟିଏ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ରହୁଛି? ରାଜା ପୁଅକୁ ଯଦି ସବୁ କଥା କହିଦିଏ ତାହେଲେ କଥା ସରିଯିବ। ହାଡ଼ିଆଣୀ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। ଗୁଡ଼ାଏ କାଉଁରିଆ କାଠି ଆଣି ସେ ଯେତେବେଳେ ରଖିଲା, ତା ଉପରେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଲା କ୍ଷଣି କାଉଁରିଆ କାଠି ମଡ଼ମାଡ଼ ହେଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶାଶୁ ପଚାରିଲେ କଣ ହେଲା? ଏମିତି କଣ କଡ଼ମଡ଼ ଶୁଭୁଛି? ରାଣୀ କହିଲେ ମୋ ହାଡ଼, ମତେ ହାଡ଼ କଡ଼କଡ଼ି ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ରାଜା ପୁଅ ଘରେ ଯୋଉ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅଛି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ତା ପାଉଁଶ ମୋ ଦେହରେ ବୋଳିଲେ ଯାଇ ଏ ଜ୍ୱର ଭଲ ହବ। ରାଜା ପୁଅ ଏ କଥା ଶୁଣି ଫୁଲଟିକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ବସିଲା। ଚମ୍ପାବତୀ କହିଲା ମତେ ଲୁଚାଅନି, ମୋର କିଛି ହବନି। ହେଲେ ମୋ ପାଉଁଶ କୋଉଠି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ ତମେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ନିଘା ରଖିଥିବ। ମତେ ତମେ ସେଇଠି ଖୋଜିଲେ ପାଇବ। ରାଣୀ ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିକୁ ନେଇ ପୋଡ଼ିଲେ, ପାଉଁଶକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ହାଡ଼ କଡ଼କଡ଼ି ଜ୍ୱର ରାଣୀଙ୍କର ମନକୁ ମନ ଭଲ ହେଇଗଲା। ପାଉଁଶ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ କଞ୍ଚନ ଗଛ ଉଠିଲା। ଗଛଟି ଉଠୁ ଉଠୁ ବଢ଼ିଗଲା, ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଳ ହେଲା। ସେଇ ଫଳ ଭିତରୁ ଚମ୍ପାବତୀ ନିଇତି ବାହାରି ଆସେ। ରାଜା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ରାତି ସାରା ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ରାଣୀ ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ ଦେଖିଲା। ତା ଓର ଉଣ୍ଡିଲା, ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଫଳ ଭିତରେ ଚମ୍ପାବତୀ ପଶି ଯାଉଛି। ଇଏ ସେ କି ଫଳ? କଣ ବାଇଆ ଫଳଟା ମ? ରାଣୀଙ୍କୁ ପୁଣି ହାଡ଼ କଡ଼କଡ଼ି ଜ୍ୱର ହେଲା। ବୈଦ୍ୟ ଡକା ହେଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ ଏଥିରେ ଏ ଜ୍ୱର ଭଲ ହବନି। ଯଦି ସେ ଅନାବନା ଗଛଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ, ସେଇ ପାଉଁଶ ଆଣି ମୋ ଦେହରେ ବୋଳିଦେଲେ ଜ୍ୱରଟା ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ରାଜା ପୁଅ ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଲା। ଚମ୍ପାବତୀ କହିଲା ମୋର କିଛି ହବନି। ରାଜା ଘର ଲୋକ ଯାଇ ସେ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। କଞ୍ଚନ ଗଛଟା ହୁ ହୁ ହେଇ ଜଳିଗଲା। ଫଳଟି ଫାଟିଗଲା। ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜିଟିଏ ଖସି ପଡ଼ି ମାଲୁଣୀର ଫୁଲତୋଳା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲା। ମାଲୁଣୀ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ସାରି ମଞ୍ଜିଟିକୁ ଅଗଣାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମାଳ ନେଇ ରାଜା ଘରକୁ ଗଲା। ଏ ଭିତରେ ମଞ୍ଜିରୁ ବାହାରି ଚମ୍ପାବତୀ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲା। ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ନିଜେ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇ ପୁଣି ମଞ୍ଜି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଏମିତି ଚମ୍ପାବତୀ ସବୁଦିନ କରୁଥାଏ। ମାଲୁଣୀ ବିଚାର କଲା ମୋର ତ ଝିଅ ନାହିଁ କି ବୋହୂ ନାହିଁ, ଏ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ମୋ ପାଇଁ କିଏ କରି ରଖୁଛି? ମାଲୁଣୀ ସେଦିନ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲା ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୂର ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ଫେରିବାକୁ ମୋର ଡେରି ହବ। ଏହା କହି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ବସିଲା। ଚମ୍ପାବତୀ ମଞ୍ଜି ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। ଘରର ସବୁ ଆଡ଼ତି ପତ୍ର କଲା, ରୋଷେଇବାସ କଲା, ନିଜେ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇଲା। ତାପରେ ସେ ମଞ୍ଜି ଭିତରକୁ ପୁଣି ପଶିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାଲୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ତା ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ପଚାରିଲା ତୁ କିଏ? ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଲୁଚିକି ରହୁଛୁ? ଚମ୍ପାବତୀ ତା ଜୀବନର ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାଲୁଣୀ ଆଗରେ କହିଗଲା। ସେ ମାଲୁଣୀର ଝିଆରୀ ହେଇ ତାରି ଘରେ ରହିଲା। ଦିନେ ଚମ୍ପାବତୀ ଗୋଟେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଖଞ୍ଜିଲା। ତା ପାଖୁଡ଼ାରେ ଚିଠି ଲେଖିଲା। ମାଲୁଣୀକୁ କହିଲା ଏ ମାଳଟିକୁ ନେଇ ରାଜା ପୁଅକୁ ଦବ। ରାଜା ପୁଅ ସେ ମାଳକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ଆଖି ସେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଚମ୍ପାବତୀ କଥା ମନରେ ପକଉ ପକଉ ଚିଠିଟି ନଜରକୁ ଆସିଲା। ବୁଝିଲା ଯେ ଚମ୍ପା ଜୀବନରେ ଅଛି। ତାପରେ ମାଲୁଣୀ ଘରକୁ ରାଜା ପୁଅ ଖୁବ୍ ଯିବା ଆସିବା କଲା। ଏ କଥା ବି ରାଣୀକୁ ଅଛପା ରହିଲାନି। ତାକୁ ପୁଣି ହାଡ଼ କଡ଼କଡ଼ି ଜ୍ୱର ହେଲା। ଆଉ କହିଲା ଏ ରୋଗ ମୋର ବୈଦ୍ୟ ଔଷଧରେ ଭଲ ହବନି। ରାଣୀ ମାଲୁଣୀକୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଯାଚିଲେ। ଆଉ ମାଲୁଣୀକୁ କହିଲା ଚମ୍ପାବତୀକୁ ମତେ ଦେ। ମାଲୁଣୀ କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଲାନି। ସେ କହିଲା ବରଂ ମୁଁ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଭିକ ମାଗି ଖାଇବି, ହେଲେ ମୋ ଦେଇ ଏକଥା ହବନି। ରାଣୀଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚମ୍ପାବତୀକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ। ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ନେଇଗଲେ। ମାରିବାକୁ କାହାରି ହାତ ଗଲାନି। ଚମ୍ପା କହିଲା ମୋର କିଛି ହବନି, ମତେ ମାରିକି ରକ୍ତ ନେଇ ରାଣୀକୁ ଦିଅ। ସେଇଆ ହେଲା। ଚମ୍ପାବତୀର ରକ୍ତ ପୋଖରୀକୁ ବହିଗଲା।
ରାଜା ପୁଅ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ଭିତରୁ ଚମ୍ପାର କଥା ଶୁଣିଲା। ସେ ପାଣି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ବାସିଲା। ରାଜା ପୁଅ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ତାରି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲା ପାଣି ଭିତରେ ଉଆସ, କେତେ ଦାସ ଦାସୀ। ଚମ୍ପାବତୀ ଆଦର କରି ରାଜା ପୁଅକୁ ଘେନିଗଲା। ସେଠାରେ କେତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ରାଜା ପୁଅ ଚମ୍ପାବତୀକୁ ସୁଆରୀରେ ବସେଇ ରାଜ ଉଆସକୁ ଘେନିଗଲା। ଆଉ ହାଡ଼ିଆଣୀକୁ ତଳ କଣ୍ଟା ଉପର କଣ୍ଟା ଦେଇ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ପକେଇଲା। ଏବେ ଚମ୍ପାବତୀ ଆଉ ରାଜା ପୁଅ ବହୁତ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି କହିବି ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ସଂଯୋଜିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କାହାଣୀ ଆଡ଼ବାୟା ରାଜାକୁ ସର୍ବଗିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ଥିଲେ। ଦୁନିଆର ରୀତିନୀତି ଉପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଧାରଣା ନଥିଲା। ରାଜା ଥିଲେ ଯେତିକି ମୋଟା ଆଉ ବୁଦ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତିକି ପତଳା ଆଉ ଚତୁର। ରାଜାଙ୍କର ଆଡ଼ବାୟା ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ସେହି ସର୍ବଗିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଠକି ଖୁବ୍ ଧନରତ୍ନ ଘରକୁ ବୋହି ନେଉଥିଲେ। ଦିନେ ଶୀତ ଦିନ ହେଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜା ଉଆସ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଲୁଆମାନେ ହୁକେ ହୋ କରି ବୋବେଇଲେ। ରାଜା ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ରଡ଼ି ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଲୁଆମାନେ ଏମିତି ବିକଳ ହେଇ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ବିଲୁଆମାନଙ୍କର ଦେହ ଥରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୋବଉଛନ୍ତି। ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ରାଜା କହିଲେ, ମୋ ରାଇଜର ବିଲୁଆମାନେ ଶୀତରେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଏଇଟା ତ ଜମା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ବୋବେଇବେ ନାହିଁ। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଖରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇ କମ୍ବଳ ନେଇ ଆସ। ସବୁ ବିଲୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ସେମାନେ ଏମିତି ବିକଳରେ ବୋବେଇବା ମୁଁ ଶୁଣି ଆଉ ସହିପାରୁନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଜଣାଇଲେ। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତହବିଲରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କାତକ ନେଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ଟଙ୍କାତକ ଅତି ଯତ୍ନରେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ରଖ, କାହାକୁ ଏ କଥା କହିବୁନି। ମନ୍ତ୍ରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ନେଇ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ସାଇତି କରି ରଖିଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ବିଲୁଆମାନେ ପୁଣି ବୋବେଇଲେ, ହୁକେ ହୋ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଚାରିଲେ, କମ୍ବଳ ତ ଦିଆଗଲା, ଆଜି ପୁଣି ବିଲୁଆମାନେ କାହିଁକି ବୋବଉଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ବଳ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋବଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ବଳ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବୋବଉଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ। କମ୍ବଳ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମ ସହରରେ ଯେତିକି କମ୍ବଳ ମିଳିଲା ସବୁ କମ୍ବଳ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠି ଆଉ କମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏବେ କଲିକତାରୁ କମ୍ବଳ ମଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ। ରାଜା କହିଲେ, ସେଇଆ କର, ଶୀଘ୍ର ଲୋକ ପଠେଇ କଲିକତାରୁ କମ୍ବଳ ଅଣାଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କମ୍ବଳ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ବିଲୁଆମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। କିଛି ଦିନ ଗଲା। ରାଜା ସଞ୍ଜବେଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ପୁଣି ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ରଡ଼ି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହଇ ହୋ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଲୁଆମାନେ ତ ସମସ୍ତେ କମ୍ବଳ ପାଇଲେ, ପୁଣି କାହିଁକି ବୋବଉଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ବିଲୁଆମାନେ ଭାରି କୃତଜ୍ଞ। ହଜୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ କମ୍ବଳ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ହୁକେ ହୋ କହି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ସେମାନେ ହୁକେ ହୁଆ ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଶୀତରେ ମରିଗଲୁ ବୋଲି ହଜୁରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ କମ୍ବଳ ପାଇ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ତାଙ୍କ ରଡ଼ିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ରାଜା ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ଭାରି ଚତୁର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ରଡ଼ି ବି ବୁଝିପାରୁଛ। ମନ୍ତ୍ରୀ କୃତ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, ହଜୁର ବି କମ ଦୟାଳୁ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଉପହାର ଦେଲେ। ସେ ସମୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ।